વર્ષાના કારણે કુકુમસેરી વિસ્તાર સૌથી ઠંડો રહ્યો છે। અહીંયા રાત્રિનું તાપમાન -12.3 ડિગ્રી જેટલું નોંધાયું છે, જ્યારે તાબુમાં તે તાબુની અંદર -10.9 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। હરિયાણામાં પણ ઠંડીના કારણે 2 લોકોના મોત થયા હોવાની માહિતી છે। પંજાબના અમૃતસરમાં તાપમાન 1.2 ડિગ્રી નોંધાયું છે। ઉત્તર પ્રદેશના 43 જિલ્લાઓમાં સવારથી જ ગાઢ ધુમ્મસ ભર્યું વાતાવરણ છે। સહારનપુરમાં વિઝિબિલિટી 0 પર પહોંચી છે। ઠંડીના કારણે ગાઝિયાબાદમાં ધોરણ 8 સુધીના બાળકોને 18 જાન્યુઆરી સુધીની રજા આપી દેવામાં આવી છે। આજે કેટલાક જિલ્લાઓમાં કરા પડવાનું પણ એલર્ટ છે। રાજસ્થાનના 15 જિલ્લામાં આજે કરા પડી શકે છે। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर के पास है और इस वक्त तस्वीरों में आप देखेंगे घना कोहरा इस कदर है कि सुबह से विजिबिलिटी जो है वो 10 से 20 मीटर के आसपास हो गई है। गाड़ियों को लाइट जलाकर आना पड़ रहा है। इस वक्त 8 बजे के समय पर आप देखेंगे तस्वीरों में इतना घना कोहरा इस वक्त दिल्ली एनसीआर में परेशान कर रहा है, क्योंकि सुबह जब लोग दफ्तरों को निकले तो उन्होंने देखा कि सड़क में चलने लायक जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल नहीं दिख रही थी और इसी वजह से वाहनों को लाइट जलाकर यहाँ से निकलना पड़ रहा है। हालांकि जो पहाड़ों में बारिश हो रही है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज़बरदस्त शीतलहर है और घना कोहरा है। घने कोहरे की वजह से कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मौसम साफ हुआ था, उसके बाद एक बार फिर घना कोहरा यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको बाधित कर रहा है। वहीं रेल यातायात और हवाई यातायात पर भी इसका काफ़ी असर पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरह से अचानक जो कोहरे की यहाँ पर चादर सुबह से दिखाई दे रही है, उससे आने वाले 1 या 2 दिन में बारिश की संभावनाएं भी बढ़ गई है, क्योंकि पहाड़ों में इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है। बारिश होने का सीधा असर यहाँ दिख रहा है मैदानी क्षेत्रों में। और जो शीतलहर है, क्योंकि हमने भी हैवी जैकेट पहना है और उस ठंड को यहाँ पर रोकने में हम भी यहाँ पर परेशानी हमें हो रही, क्योंकि हवा बहुत तेज है, तीखी हवा है, शीतलहर की हवा है। और इस शीतलहर की हवा में डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को बचना चाहिए, बुजुर्गों और बच्चों को खास तौर से इससे बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शीतलहर चल रही है उससे कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो वही आज जिस तरह से कोहरा है, आप देखेंगे कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इस पूरे रूट को हम इसलिए देखना चाह रहे हैं क्योंकि नेशनल हाईवे 24 का ये वो रूट है जहाँ पर आपको इस तरह से पूरे वाहनों की धुंधली तस्वीर नज़र आने लगेगी। और इसीलिए यहाँ पर लोगों को आगाह किया जाता है कि वो खास तौर से पूरी सेफ्टी के इंतजाम को लेकर चलें और यहाँ पर जो भी कोहरे धुंध का सामना करें तो उसको बाकायदा पार्किंग लाइट में गाड़ी खड़ी करें या फिर जो वाहनों की लाइट है उसको जला के रखें। और इससे दूसरी गाड़ियों वालों को इंडिकेशन मिलता है और कुल मिलाकर सावधानी पूर्वक अपना सफर तय करें। રાજસ્થાનમાં ઠંડીએ લોકોને થથરાવી નાખ્યા છે। ઝુંઝુનુ જિલ્લામાં શિયાળાની કઠોરતા યથાવત જોવા મળી। ત્રીજા દિવસે પણ ઝુંઝુનુ જિલ્લા મુખ્યાલય સહિતના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ગાઢ ધુમ્મસથી ઘેરાયેલા વિસ્તારો જોવા મળ્યા અને જેના કારણે જનજીવન પણ પ્રભાવિત થયું છે। ગાઢ ધુમ્મસના કારણે વાહન ચાલકોને દિવસ દરમિયાન હેડલાઇટ ચાલુ રાખીને મુસાફરી કરવી પડે છે। સતત શીતલહેરના કારણે ઠંડીનું પ્રમાણ વધ્યું છે। શિયાળાની વધતી અસર બાદ લોકો ઠંડીથી બચવા હીટર અને બોનફાયરનો સહારો લઈ રહ્યા છે। હવામાન વિભાગે યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે અને 17 જાન્યુઆરી સુધી ગાઢ ધુમ્મસની ચેતવણી આપી છે। झुंझुनू में सर्दी का सितम बरकरार है। तीसरे दिन भी झुंझुनू जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाके हैं वो घने कोहरे के आगोश में लिपटे हुए हैं। घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित है तो वहीं वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण वाहन चालक दिन में ही हेडलाइट जलाकर अपना सफर तय कर रहे हैं। कोहरे का 2-3 दिन से खूब गहरा कोहरा आ रहा है। आज सबसे ज्यादा 10-15-20 फीट से ज्यादा आगे दिखता ही नहीं है। वाहन चालक लाइट चला चला के चलते हैं और आने जाने में लोगों को परेशानी है और सर्दी का सितम ज्यादा है। तो आग का सहारा ले रखे हैं और कोई कपड़ों में बड़े हुए हैं और वाहनों को कुछ दिख रहा नहीं है। सर्दी का एकदम प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है। अब सर्दी का बढ़ा हुआ असर है, वहीं लोग सर्दी से बचने के लिए हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं। बदले मौसम के बाद झुंझुनू जिले में आगामी दिनों में भी सर्दी का बढ़ा हुआ असर दिखाई देगा। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू।
તો આ સાથે જમ્મુ કાશ્મીર, ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં બર્ફીલા પવનોના કારણે ઉત્તર ભારતના રાજ્યોમાં તાપમાનમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. આ સિવાય હવામાન વિભાગે આજે પણ 17 રાજ્યોમાં ધુમ્મસ અને 9 રાજ્યોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. હિમાચલમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સથી ઠંડી વધવાની છે. આગામી 24 કલાક ઠંડીનું જોર વધશે. તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો જોવા મળશે. આજે પણ પવન સારો રહે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે. વધુ માહિતી મેળવીશું. સંવાદદાતા વિભુ અમારી સાથે અહીંયા સીધા જોડાઈ ચૂક્યા છે. વિભુ, જે રીતે ઠંડીની વાત કરીએ, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર જોવા મળશે અને 24 કલાક બાદ ઠંડીનું જોર વધશે. વધુ અપડેટ શું? રાજ્યમાં અત્યારે છે ઉત્તર પૂર્વના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે, એટલે કે ગઈકાલ કરતાં આજે પવનની દિશા છે તે બદલાઈ ગઈ છે. હવામાન વિભાગનું અનુમાન છે કે આગામી 5 દિવસ છે તે વાતાવરણ યથાવત રહેશે, વાતાવરણ સૂકું રહેશે અને પવનની ગતિ છે સામાન્યથી મધ્યમ રહેવાની આગાહી છે. ગઈકાલે પણ પવનની જે ગતિ હતી 15 થી 20 કિલોમીટરની પ્રતિ કલાકે ફૂંકાણી હતી, પરંતુ આજે થોડો પવનની ગતિ છે તે ઘટી ગઈ છે, પરંતુ તેમ છતાં પણ 10 થી 15 કિલોમીટરની ગતિએ પવન ફૂંકાશે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે કે અત્યારે પવનની જે દિશા બદલાતાની સાથે તાપમાન છે તે યથાવત રહેશે. રાજ્યમાં સૌથી ઠંડુ શહેર છે તે નલિયા નોંધાયું છે. નલિયામાં 6.8 ડિગ્રીએ તાપમાન પહોંચી ગયું છે, એટલે કે જે રીતે તાપમાન ઘટી રહ્યું હતું અને તેના કારણે ઠંડીનો અહેસાસ છે તે લોકો કરી રહ્યા છે. હજુ પણ આગામી 2 થી 3 દિવસ છે ઠંડીનું પ્રમાણ છે તે યથાવત રહેશે. બિલકુલ, આજે અમદાવાદનું તાપમાન કેટલું નોંધાયું છે અને હજી જે 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન ઘટવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે, એટલે તાપમાન ક્યાં સુધી અમદાવાદનું જઈ શકે છે? એટલે જે રીતે અત્યારે જે પવનની દિશા છે, એટલે કે પવનની દિશા ખૂબ જ મહત્વની હોય છે. ગઈકાલે છે ઉત્તર પૂર્વના પવનો ફૂંકાણા હતા, જ્યારે આજે ઉત્તર પૂર્વના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે, એટલે કે પવનની દિશા બદલાઈ ગઈ છે અને તેના કારણે તાપમાન છે તે હવે યથાવત રહેશે. જે તાપમાન 2 થી 3 ડિગ્રી છે ગઈકાલે જ ઘટી ગયું હતું અને તેના કારણે વહેલી સવારે પવનની ગતિ પણ તેજ હતી અને ઠંડી પણ બપોર સુધી ખૂબ જ અહેસાસ થતો હતો, પરંતુ આજે છે સામાન્ય ઠંડી રહેશે અને પવન પણ સામાન્યથી મધ્યમ રહેશે. આભાર વિભુ માહિતી બદલ. તો જે રીતે અમદાવાદનું તાપમાન પણ ધીમે ધીમે ગગડી રહ્યું છે. આવનારા 24 કલાક બાદ તાપમાનમાં વધુ ઘટાડો જોવા મળશે. 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાનમાં ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. ના દિવસે 108 એમ્બ્યુલન્સ દોડતી રહી. 108 સેવાને 4947 એમરજન્સી કોલ્સ મળ્યા છે. રાજ્યમાં 143 લોકો દોરીથી ઇજાગ્રસ્ત થયા. અમદાવાદમાં કુલ 39 લોકો દોરીથી ઘવાયા છે. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દોરીથી ઈજા પહોંચેલા 38 લોકો સારવાર માટે આવ્યા હોવાની માહિતી સામે આવી છે. પ્રમાણે 37 દર્દીઓએ ત્યાં સારવાર લીધી છે, પરંતુ સારી વાત એ છે કે એમાંથી 34 દર્દીએ ઓપીડી બેઝ પર સારવાર લીધી છે કે ના નિયમથી ઈજા માટે આવ્યા હોય અને જરૂરી તપાસ કરી અને જેને રજા આપી દેવામાં આવી હોય. 4 દર્દી છે જેને દાખલ કર્યા હતા, એમાં 3 દર્દી એવા હતા જેને દોરીથી ઇન્જરી થઈ હતી. નાની મોટી કોઈને નાક પર થઈ હોય, કોઈને પગ ઉપર હતી, કોઈને ગળાના આગળના ભાગ પર હતી અને એક વ્યક્તિને હેડ ઇન્જરી સાથે દાખલ કર્યો છે. એટલે કે 4 દર્દી દાખલ છે અને બાકીના દર્દીઓને ઓપીડી સારવાર આપવામાં આવી છે. વાસી ઉત્તરાયણની ઉજવણી સામે આવી રહી છે. ખાડિયા વિસ્તારમાં લોકોએ પતંગ ચગાવી રહ્યા છે. પવન પણ વહેલી સવારથી સારો ફૂંકાઈ રહ્યો છે અને લોકો પતંગ ચગાવવાની મજા માણી રહ્યા છે. આજે વાસી ઉત્તરાયણનો દિવસ છે અને પતંગ રસિયા વહેલી સવારથી જ ધાબે ચડી ગયા છે અને ધાબા પરથી કાય પૂછોની બૂમો પણ સંભળાઈ રહી છે.